हाड़ूदास कौन कहले कि कथा कहबी बौल चारिआडे केबे साप माल माल गोटे नाहांती नेउल अर्थ होउची सत जे कहब पहाड़ खाइब मिछर होइब जय चोर खसीजीव साधु बंधा हेब यही कलिजुग नाय माया रूपी साधु बुलुचंदी माल माल किंतु प्रकृत में साधु कहीं ना नेउल रूपी साधु कहीं ना सब माया रूपी साधु जटा दाढ़ी भेक धरी बुलुचंती लोक ठकिया आप देखुं से बाना बाबा सारथी बाबा से अमुक बाबा समुक बाबा दुनिया बाबा भावुं किंतु कहाँ थी सदमार्ग क्या दौरान केते लोक बाप माँ को भक्ति कर भाव अच्छी बाप माँ को किए पचार आगे कछा मरा थिला रीति की कछा एबे कछा मारिबा को भीति की आगे स्नान सारी देव पूजन करी करुथिले पछे भोजन एबे बोतलरू ढाली मद जे पी पाउछंती ब्रह्मपद जे बाप माँ को कहीं पचार ना बाप खाइले केते ना माँ बुढ़ी गले तो कहीं पचार ना एबे केवल प्रमिला राज्य नारी राज्य रे चली देश तेणु पाप चारि भागे तीन भागे पाप भागे धर्म अच्छी बोली पृथ्वी अच्छी आपड़ देखु दैव दुर्विपाक जिते प्रकार होची विपद आपद सबू आमरी मानक पाई तेणु वर्तमान कथा होची समस्ते सदमार्ग को जावाई कहीं इच्छा करूना समस्ते चाहते केमिति सीढ़ी चढ़ी आम पलैजु आउ किए बुढ़ी मरु कि मरी जाऊ किसी चिंता नहीं ताकर यही तो कथा बर्तमान जो कहले कि चारि भागरू तीन भाग होचंती पापी आ गोटे भाग अछंती मात्र सत मार्ग आज्ञा आज्ञा तो से गोटे भाग का संख्या बर्तमान कमी कमी जाउची ना से आगु केमि गोटे भाग रहबो नाई नाई एबे कमी कमी का जाउची अच्छा आउ बढ़ू नाही जो बढ़ंता जो माने दिग्दर्शन दबा कथा समाज को सदज्ञान सदमार्ग सदबुद्धि दबा कथा जो माने से माने पर आज्ञा चोर जो बाना बाबा कहतु सारथी बाबा कहतु बाना सुर बाबा कहतु से आर्त बाबा कहतु जिते बाहर बाबा सब सदमार्ग बाबांकर अर्थ कौन बा बा वायु बाजिबारु बाबा होती वायु बाजी नहीं आज्ञा हरि जे मलय पवन काष्ट को करती चंदन हरि नाम रे किरस अच्छी पान कला लोक एका जानी जो अच्युत कहतु अनंत जो पंचसख्या रहिले देश ना बिकिरी आमे सब चोरी करुचु लोक को माने कौ मार्ग रे नौचु लोक कौ मार्ग रे जाउछंती आ कोन करा जिवो काहा को कहिबा आपन आ कहिया को साहस करिवे नै काई ना सत जे कहिबो पहाड़ खाइबो मिछर होइबो जय चोर खसी जीव साधु बंधा हेबो यही कलिजुग न्याय आपन देखंतु बाटे गोटे लोक पड़ी जाऊ जदि ता देहरे किसी सुना जिनस थब कि टंका पैसा थब ताकू आग दरानु थे कौटी तार कौन अच्छी नापी कि पानी टोपाईटा पाटे कई देवाक जीवे परम धरिया कहीं कहला एक कथा अच्छे तो कौन कहले कहले मनीष देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान कौन कले जगन्नाथ दास कथा कहले भागवत किंतु सबू पंचसखा जो पंचसखाई ओडिशा महंत महंत अर्थ हूँ केवल सदमार्ग देवाई से अच्छा ताको काम हूँ सदमार्ग देता तेणु सदमार्ग दे अच्युत देशटा को उन्नत धर्म को आनी उपकार होता शस्य चारि भाग फलुला ए दी भाग होनी आप देखो दैव दुर्विपाक हूँ सब बेले वैज्ञानिक मैंने कहते परिवेश दूषित गछ लगातु प्रत्येक लोक 10टा गछ लगातु दयाकोरी कईटा लोक मानिले कथा तेणु परिवेश आ दूषित ही न था बाबा जो कथाटा कहले सी होती बाबा बा बाजिले बाबा बाबा ठीक बाबा ये जे डकायत बाबा ये लोक केवल अर्थ शोषिबार लगिले खराब बाटे ने खराब बाटे लोक देले आपण देखंतु लोकटा को सदमार्ग देले से आपणकर कथा शुणबनी आपड़ जदि असदमार्ग देवे सी आपण कथार आग आग्रह हम आग्रह प्रकाश करेंगे आप खराब कम आपड़ तो कहे हे माल पीबू मद पीबू एपटे मदर संख्या प्रबल हाउ जाऊ प्रबल मद बेपार मद आउ नारी आपड़ देखु ओडिशा रे सब नथला परदारे सुमातृव्रत पर दर्बे सुदोष्टाव्रत आत्मव्रत ज पश्यंती स पंडित जो माने नारीटाए जो गाधीबुढ़ा कहले राति 12टा बेले जदि गोटे झील रास्तार निर्विघ्न जापर ताहले राम राज्य है
ଆଉ ରାମ କାହିଁ ରାବଣ ପୁରା ପଲ ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ମୂଳ ଗୀତ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଛାପ ମାଳ ମାଳ ଗୋଟାଏ ନାହାନ୍ତି ରାମ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନାଁ ବିକୁଛନ୍ତି। ରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ହନୁମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ରାବଣମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀଟା ହେଉ ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି କେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କ'ଣ ଦିନରେ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ବା ଧନ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଆଉ ଏ ତ ଯୁଗ ସେ ଆଉ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଆଉ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ କଳି ତମେ କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଷଭକୁ ପିଟୁଥିଲେ କଳି ପରୀକ୍ଷିତ ଉଠିଲେ ତାକୁ ମାରିବେ ବୋଲି, କାହିଁ ଧର୍ମ ଆସିକି ହେଇକିରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଷଭ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାରୁ ସିଏ ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ନା କାହିଁ ମୋ ଧର୍ମ ମୋ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ କଳିଯୁଗ, ନା 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 ତୁ ଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବୁନି, ତୁ ଏ ହସ୍ତିନା ରହିପାରିବୁନି, ତୋତେ ମାରିଦେବି। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ନା ଚାରି ଜାଗା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା ଘର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦ ଆଡ଼ା, ଗୋଟେ ଜୁଆ ଆଡ଼ା, ରାଜାର ସୁନା ମୁକୁଟ ଯେଉଁଠି ସୁନା ଥବ ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। କଳି ସେଇଠି ହେଲା, ଯାଇକି ରହିଲା ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଆଖି ତାରି ଉପରେ ଅଛି। ଇଏ ସେ ତ ଠାକୁର ତାପରେ କାହିଁ ଲୋଭ, ସେ ଗଣତି ହେଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦୁନିଆ ତ ଏଇଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ମୁଁ କହିବି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବା କଥା। ବାବା କହିଲେ ବାପା ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଅ। ଇଏ ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାନାଂ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳିନା, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରି ହେଇଯିବ। ତମେ ସେଇ କଥାଟା କର। ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ କରିବ କରିବେ କ'ଣ? ବାବା ଯେତେ ସନ୍ମାର୍ଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଏ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ଏକଦମ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଠୁ ନାହିଁ ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରା ପ୍ରୀତିମପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ତମେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତମେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଉ ତମେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ତମେ ପର ତଣ୍ଟି କାଟିଯାଅ, ବାପା କେମିତି ମରିଗଲେ କ'ଣ ରଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଲେ ମୋ ମାଇକିନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର କରିବି ଆଉ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଉଜ କରିବୁ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2025ରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ମୀନ ଶନି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜ୍ଞା ମୀନ ଶନି ପ୍ରବେଶ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଶରେ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାତାବରଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବେ। କାମିନୀ ଲମ୍ପଟ ରାଜା କାମିନୀ ସୁଖେ ବାୟା ହେଲା, କିଏ ସୁଖ ବୋଲେ ସାରିଆଲୋ କରମ ପଡ଼ିଲା, ଜୀବନ ଧରିବା କଥା ଏଠାରୁ ବୁଡ଼ିଲା, ବୃକ୍ଷେ ନାହିଁ ପଲ୍ଲବ ନଦୀରେ ନାହିଁ ପାଣି, କେମିତି ରହିବେ? ସାରି ସୁଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁମନ୍ତ୍ର ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୀନ ଶନି ଦୋଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ତମେ ସେଇଠୁ ରଥ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି। ଶନି ଚାହିଁଦେଲେ ଯେଉଁ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଜଳିଗଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁରି ଝୁରି ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ ରାମ। ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରୁ ଧରୁ ଜଟାୟୁ କେଉଁଠି ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ଦେଖେଇଦେଲା, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଖସୁଥିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଖସିଥାନ୍ତେ, ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ରହିନଥାନ୍ତେ, ଦଶରଥ ନାମ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ଡାକିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଜଟାୟୁ ହଉ କି ଯିଏ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଲା, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଉ ହଉ ବନବାସ ଗଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ମସିହା, ଏଇଟା 25 ସରିବା ଆସି 26 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ନେଲେ ଲୋକ ହେଇବେ ଖଳ ବଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏବେର ଗୋଟାଏ କଥା ଯେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମୁସଲିମ ଲୋକ
12ଟା ନା 14ଟା ବନ୍ଧୁକ ବିକୁଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ହୁଁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଲାଣି। ଠିକ ଠିକ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର, ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇକି ରହିଲା। ଲୋକ ରହିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାପାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ହେଇକିରି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ହିବାକୁସା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇ ସେଠି ଦୁବ କଳାରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 26-27 ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗିକି ରହିବ। ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକ ଟିକେ ଚେତ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଟିକେ ଚେତ ଆଣିଲେ, ଚେତନା ପଶିଲେ, ସଦଚେତନା କଲେ ତାହେଲେ ସୁଧୁରିଯିବ କିଛିକା ଅଂଶରେ, ପୁରା ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲା ଭାଳେ ଋଷି ସୁତେ ତଳିବ ମରୁତେ କିବା ମହୀରୁହ ଗଣ ଉଷା ଶେଷେ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ଉଦୟ ହେବେ ଅରୁଣ କେବେ ନ ଟଳିବ ମୋହ ବାକ୍ୟ କେବେ ସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ଧ୍ରୁବ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋ ବାକ୍ୟ ଟଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ କଥା କଟିବ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବାବାମାନେ ତାକୁ ତର୍ଜମା ବି କରିକି ରଖିଲେ, ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଅ। କାହିଁକି ନା ଗଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ, ଆପଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବେଶ। କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ପୁଣି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇ ସେଠି ପୁଣି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ରହିଲେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହେବ, ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବେ? ବେକାର ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେକାର ହେଇଯିବେ କୁମାର୍ଗ, କୁବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା ଆସିବ। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କର୍ମ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ନିକଟରେ ନେମାଳରେ ପୁଣି ବଟ ଗଛ କାଟିଦେଲେ। ସେ ତ ବହୁତ ଗଛ ଆଜ୍ଞା କଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା, ଗଛ କଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗଛ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ରାସ୍ତା ଯାକ ଥିଲା। ଆଉ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଗଛ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗଛ କଟା ହେଲା। ଆଉ ପଡ଼ୁଛି? ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହି ଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ହେ ହତଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ହେ ହତଭାଗ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ, ତମେ ଟିକେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଦିନଯାକ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ତୁମ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ବଡ଼ ପୁରୁଷ ବା ମହାପୁରୁଷ ବଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ ସର୍ବେ ସ୍ୟନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗବତୀ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ଯାହା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ କି 2025 ବର୍ଷ ଥିଲା ଜଳ ପ୍ରଳୟର ବର୍ଷ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଳୟର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। 2025 ବର୍ଷ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଷ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। 2025 ବର୍ଷ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବର୍ଷ। ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେକ ସମୟରେ। ପୁଣି 2025ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ IMD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମ କରିଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଇଏ ତ ଏବେର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, IMD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ କହୁଛି। ଇଏ ପୁରା 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। 600-500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାରୁଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବାବାମାନେ ଆମର ବଳିଆ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ହେବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ମୋ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଷାଣରେ ଯାହା ଗାର କାଟିଦେବେ ସେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି 25ରେ ଯୋଉଟା ହବ କି 26ରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା 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 26 ବର୍ଷ 26 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। 26 ମସିହାରୁ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କ୍ରିମେ ବଢ଼ିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ବଡ଼ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପିଲାବେଳେ ଯାହା କରିପାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର 10 ଗୁଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକଟା ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲର କ'ଣ ସେଇଟା ଟ୍ରେଲର ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଯାଉଛି।
फिल्म बाकी अछि फिल्म बाकी अच्छी फिल्म हम 26 आरंभ हम 26 स्टार्ट हो आज्ञा आज्ञा अच्छा अच्युत भूल कही ना तो 26 रे कोन ओडिसा देखियो कि गोटे बहुत बड़ जल प्रलय आज्ञा बर्तमान भांगिबो नहीं बंध भांगार कौन अच्छी ଆଉ बंध तो बड़े आप टेकिदेवे पा बोही चलीज 100 संख्यार आसो पा कौन 85 ना 82 जो बन्या पानी जो प्रकार बढ़ला आड़ी बंध देकरी कौन बंध रखी पार्ला कि जगतसिंहपुर स्थित जो रही दलई घाई आज्ञा सी तो बौला कुमर कुमीर हाड़ लो बौल जो कही चितल माछर कंटा तेणु सी समयटा आसी ना आपण बौला कुम्भीर एवं देखी ना आप केतेकांशे हयत तो जाजपुर केन्द्रापड़ा पटामुंडई इत्यादि बाहर घर चारिपाख बुलीगले किमीर सीटा आपण आड़क आसी ना किमीर आप किमीरटा चिंता कले केमितिया किमीर केमितिया जीव आप आखिर देखी जाकि नंदनकानन बा सीटा कौन गहिरी मथा ना कौन देखी भीतर कनिकार किंतु वर्तमान जो आपण बारीपटे किमीर बुल चारिड़े आप छात उपर बसिक देखिपारे गछ उपर बस देखिपारे किमीर केमी आकृति जिते भूत नाटा शुणिले डर माड़ुची किंतु भूतटा जो आखिरे देखिए से आपंकर डर कौन हम मले मरवे जीले जीवे जहाँ हम हम आउ जहाँ बर्तमान 26 मसीह या हम तो मालिका जहाँ लिखा अच्छे कि कांधे कांधे मढ़ा पाचिजीव कांध चमड़ालो जाई फुल आपण जो कहले जो 19 बात्यारे मढ़ा काढ़ी नाल बंध करे नई बंध करे 100 मढ़ा पड़ता केमिकाल पकई जालीदेले कांधेब किए कि क्या कांधेब अच्छा स्थिति निश्चय आसो से भाया स्थिति ओडिशा रे हम केही क्या कांदिया को नथे केही क्या कांधिया को नथे केही क्या बोहिया को नथे से कि गीतारे लिखला जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारतम अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मन सूर्या मह्यम जदि भारत बा ओडिशा रे पाप हम आम जगन्नाथ देश जगन्नाथ बही जगन्नाथ अनई देश को सी तेणु रक्षा करुँच जो अति हो आज्ञा आउ कहीं चाहिए आपड़ से प्रलय लीन हो महाप्रलय लीन हो